Hello students, in this video we are going to discuss the remaining two refining process, that is vapor phase method and zone refining. Vapor phase method, there are two process, Mons process and Van Arkel method. So vapor phase method is very simple. The metal which we are going to be refined is treated with a suitable reagent which can form a volatile compound. Then the volatile compound is decomposed to get the pure metal. Very simple. So எந்த மெட்டலை நம்ம ரீஃபைன் பண்ண போகிறோமோ அது வந்து ஒரு சூட்டபிள் ரியேஜென்ட்டோட ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு ஒரு volatile காம்பவுண்டை உருவாக்கணும். அந்த volatile காம்பவுண்டை டீகம்போஸ் பண்ணும்போது பியூர் மெட்டல் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருது. லெட்ஸ் see with example. நிக்கல், இங்கே நிக்கலை கார்பன் மோனாக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் at 350 Kelvin temperature. It gives a volatile compound, nickel tetra carbonyl. This compound is decomposed at 460 Kelvin. It gives pure metal. Okay, so impure nickel converted into pure nickel. Children, keep in mind, only nickel forms a volatile compound, whereas the impurities will not react with the carbon monoxide. So the solid impurities are left behind. Okay, next is Van Arkel method. So in this method we can refine zirconium and titanium. The reagent here we used is iodine. Okay, the impure titanium or zirconium metal is heated in a evacuated vessel with iodine at a temperature 550 Kelvin to form a volatile titanium tetraiodide. Here also the impurities will not form a volatile compound with iodine, so impurities will left behind. Okay, then the volatile titanium tetraiodide vapor is passed over a tungsten filament at a temperature around 1800 Kelvin. The titanium tetraiodide decomposed to give pure titanium. Suppose question வந்து வான் ஆர்கல் மெத்தடில் ஜிர்கோனியமை எப்படி ரீஃபைன் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டால் the same reactions we follow, but only one thing you have to change. In the place of titanium you use zirconium, that's all. Zirconium, iodine gives zirconium tetraiodide, that one decompose gives zirconium and iodine. Okay, so titanium, if they ask also these two reaction, refining of zirconium by Van Arkel method, if they ask in place of titanium you put zirconium. Okay, next we are going to see zone refining. See, the zone refining method is based on the principles of fractional crystallization. The impure metal என்ன பண்ணுறோம் இங்கன்னா மெல்ட் பண்ணுறோம், தென் இட் அலோடு டு சாலிடிஃபை, தட்ஸ் ஆல். அப்படி சாலிடிஃபை பண்ணும்போது இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து சாலிடாக டக்குன்னு போகாது. த இம்ப்யூரிட்டிஸ் வில் ப்ரிஃபர் டு பி இன் த மால்டன் ரீஜியன். இதுதான் நல்லா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ஜோன் ரீஃபைனிங் எந்த பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன். இதில் இம்ப்யூர் மெட்டலை வந்து நம்ம வந்து மெல்ட் பண்ணுறோம், தென் சாலிடிஃபை பண்ணுறோம். வெல் சாலிடிஃபையிங் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து நம்மளுக்கு சாலிட் ரீஜியனுக்கு போகாமல் மால்டன் ரீஜியனில் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணோம், அந்த பக்கம் தான் அது மோஸ்ட்லி நகரும். ஓகே, த இம்ப்யூர் மெட்டல் இஸ் டேக்கன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ ராட். இங்கே காமிச்சிருக்கிற மாதிரி ராடு மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஒன் எண்ட் ஆஃப் த ராட் இஸ் ஹீட்டட் யூஸிங் எ மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர். ஸோ ஒரு எண்டில் ஏதாவது இங்கிருந்து இந்த எண்டிலிருந்து ஒரு மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டரை வச்சு ஹீட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஃபஸ்ட்டு ஹீட்டரை வச்சு ஹீட் பண்ணுறேன். ஸோ ஹீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? அங்கே இருக்கிற மெட்டல் எனக்கு மெல்ட் ஆகும். ஸோ இந்த போர்ஷனில் எனக்கு மெல்ட் ஆகியிருக்குது. தென் அந்த ஹீட்டரை நான் பக்கத்துக்கு இப்படி நான் மூவ் பண்ணுறேன். அந்த ஹீட்டரை இங்கே நான் பக்கத்தில் மூவ் பண்ணுறேன். அப்படி மூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இங்கே மெல்ட்டான இந்த மெட்டல் எனக்கு ஃபஸ்ட்டில் மெல்ட்டான இந்த மெட்டல் ரீஜியன் எனக்கு என்ன ஆகும்? எனக்கு கூல் ஆகும். அதாவது நான் ஹீட்டரை இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன். ஹீட்டரை நான் இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணதுனால இந்த ரீஜியனில் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மெல்ட்டான மெட்டல் எனக்கு
கூலாகி crystallize ஆகும். புரியுதம்மா? when the heater slowly moved to the other end, the pure metal crystallize. இங்கே இருக்கிற மெட்டல் எனக்கு crystallize ஆகுது. whereas impurities will move to the adjacent molten zone. இதுதான் molten zone. உருகி இருக்கிற நிலையில் இந்த இடத்துல impurities நகருது. ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஹீட்டரை நான் திரும்ப இங்கே மூவ் பண்ணுறேன், அப்புறமா அப்படியே இங்கே மூவ் பண்ணின்னு வரேன். அப்படி மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது அந்த ஹீட்டரோடவே impurities எனக்கு மூவ் ஆகிட்டே வருது. அந்த ஹீட்டரை மூவ் பண்ண அந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ரீஜியனில் எனக்கு மெட்டல் எனக்கு crystallize ஆகிட்டே வருது. ஸோ ஃபைனலாக ஹீட்டரை நான் மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த போர்ஷனுக்கு நான் வந்துடும்போது இந்த ராடில் இருக்கக்கூடிய மொத்த இம்ப்யூரிட்டிஸும் எனக்கு எங்கே வந்துடும்? ராடோட ரைட் சைடுக்கு மால்டன் ரீஜியனுக்கு வந்துடும். இந்த ஹீட்டர் இருக்கிற இடத்துல இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துலலாம் எனக்கு என்ன இருக்காது? இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் crystallize ஆகி பியூர் மெட்டலாக எனக்கு கிடச்சிடும். ஸோ இந்த ஹீட்டரை நகர்த்துறது நான் ஒரே டைரெக்ஷனில் தான் நகர்த்தணும். இந்த சேம் டைரெக்ஷனில் தான் நான் ஹீட்டரை மூவ் பண்ணணும். ஓகேவா? இந்த ப்ராசஸ் இஸ் ரிப்பீட்டட் செவரல் டைம்ஸ். ரிப்பீட் பண்ணும்போது சேம் டைரெக்ஷனில் தான் மூவ் பண்ணணும். ஆப்போசிட்டாக மூவ் பண்ணக்கூடாது. இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டைரெக்ஷன்லேயே தான் நம்ம அகெயின் அண்ட் அகெயின் மூவ் பண்ணணும். புரியுதா? சேம் டைரெக்ஷனில் தான் ஹீட்டரை மூவ் பண்ணணும். அப்படி மூவ் பண்ணிட்டு போகும்போது டு அச்சீவ் த டிசையர்டு பியூரிட்டி லெவல், நம்மளுக்கு எவ்வளோ % பியூர் ஃபார்மில் மெட்டல் வேணுமோ அந்த பியூரிட்டியை நம்ம அட்டைன் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ எல்லாமே அப்புறம் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எண்டு ஃபுல்லாக இம்ப்யூரிட்டிஸ் கலந்துருக்கும் மால்டன் ஸ்டேட்டில், ஒரு எண்டில் நம்மளுக்கு crystallize ஆன பியூர் மெட்டல்னு கிடைக்கும். இந்த ஜோன் ரீஃபைனிங் ப்ராசஸில் எந்த எலமெண்ட்ஸை நம்ம ரீஃபைன் பண்ண முடியும்னு பார்த்திங்கன்னா செமிகண்டக்டராக பயன்படுத்தக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எதெல்லாம்? ஜெர்மேனியம், சிலிக்கன், கேலியம், அதை தான் ரீஃபைன் பண்ண முடியும். தென் ஒன் மோர் கண்டிஷன், நம்ம இந்த ரீஃபைனிங் ப்ராசஸை பண்ணும்போது இன்னர்ட் கேஸ் அட்மாஸ்பியரை தான் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ ஏன் இன்னர்ட் கேஸ் அட்மாஸ்பியர் பண்ணணும்னா என்ன, இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும்? ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும். அந்த ஆக்சிடேஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது, ஏன்னா நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ டு ப்ரிவெண்ட் த ஆக்சிடேஷன் we have to carried out this process in a inert gas atmosphere. Okay. Bye friends, like the video, thumbs up.